A very good morning to all. On the today's lecture, we are going to start the concept of chapter number 5, that is e-banking. In the syllabus, the products, e-products, the title is given, but before studying the e-products of the banking, you have to understand the concept of e-banking first, and then you have to study what are the you can say the products regarding e-banking. Okay, now here you can see that what is the e-banking. E-banking is nothing but E is for electronic banking. It is the major innovation in the field of banking. The earlier banking was conducted in very traditional manner. There were no such innovations. Information revolution led the evolution of internet, which leads to the e-commerce, continue by the evolution and e-banking. Means after the evolution of e-products, the banking operations become very much convenient for the customer, and it also reduces the crowd on the banking sector, as well as it also help to reduce the pressure on the bank employees regarding their target completion. So here you have to understand what are the benefits of the e-banking product. The information revolution leads to the evolution of the internet, which leads to the e-commerce, continue by the e-banking. Means when the internet was innovated, after that the dependent product on the internet got boost. Okay, what was the history of the e-banking? Here you can see that e-banking history dates back up in the 1980s. The term online became the popular in the late of 80s and referred to the use the terminals, keyboards and TV monitors to access the banking system for the phone line. Standard Federal Credit Union was the first who offered the online internet banking services to all of its members in the 1994. Later on, the snapped up by the bank like the Wells Fargo, the number of the products launched by the banking sector. Now, what is the e-bank? The basic definition of e-bank is the bank do the banking operation with the help of internet connectivity. The traditional banking business assumed that customer desk as the bank building, offices hour from 8 to 7, customer have their job during a day, family or other activity after a job. Means with the help of e-banking you can do your banking operation 24/7. Means here you have to understand की बँकिंग प्रोडक्ट्स आल्यामुळं काय झालेलं आहे, कस्टमरला एक प्रकारचा कन्व्हिनियंट तिथं मिळालेला आहे, आणि कन्व्हिनियंटमुळं तो कोणत्याही प्रकारचे तिथं काय करू लागलेला आहे, तर ऑपरेशन्स हे त्याच्या कन्व्हिनियन्समुळं तो कन्व्हिनियन्सप्रमाणे तो घ्यायला लागलेला आहे. तो एक मुद्दा त्यांनी इथं सांगितलेला आहे की विथ द हेल्प ऑफ देअर कन्व्हिनियन्स दे आर डुईंग द व्हेरियस बँकिंग बिझनेसेस. अपार्ट फ्रॉम दॅट त्यांनी दुसरा काय मुद्दा त्यांनी शिकवलेला आहे इथं की कस्टमर्स डू देअर बँकिंग ऑपरेशन आफ्टर देअर जॉब. कारण कसं होतं, बऱ्याच वेळेस बँकेचं जे काही टाईम असतं आणि आपल्या ऑफिशियल ड्युटीचं जे काही टाईम असतं ते समहाऊ सेम असतं, आणि मग तिथं प्रॉब्लेम्स क्रिएट व्हायला सुरुवात होते. तर तो मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितलेला आहे. त्याचबरोबर नेक्स्ट काय सांगितलेलं आहे बघा, what is and the e-banking. Logical answer of the e-channel is the internet, web-based mobile network, automated telephones, ATM network, SMS and fax messaging, multi-purpose information and web TV. The e-channel enable the financial transaction from anywhere and allow the non-stop working time. म्हणजे इथे एक फायदा असा आहे की विथ द हेल्प ऑफ ई-बँकिंग यू कॅन डू युअर बँकिंग ट्रान्झॅक्शन एनी टाईम. देअर इज नो एनी टाईम लॅग. कधीही तुम्ही ते करू शकताय. जसं आपल्याला पूर्वी जेव्हा आपण मॅन्युअल बँकिंग करायचो तेव्हा 10 ते 5 हा दिलेला वेळ असायचा, त्यामध्येच आपल्याला सगळे बँकचे ऑपरेशन्स करावे लागत होते, आणि त्यामध्ये जर आपल्याला नाही जमलं तर आपलं ते नेक्स्ट डेवर शिफ्ट व्हायचं किंवा काही आपल्याला इनकन्व्हिनियन्स तिथं होत होता. तर तो आता मात्र होताना दिसत नाही आहे. हा मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी पुढं काय सांगितलेलं आहे बघा की ई बँकिंग इन द मॉडर्न बँकिंग इट इज नथिंग बट द व्हर्च्युअल बँकिंग. Virtual banking means the customer cannot see the bank, but with the help of technology, he can conduct the banking activity anywhere in the world. The major type of the virtual banking system include automated teller machine like a smart card, phone banking, home banking, internet banking. Means with the help of e-channel you can do your banking business from the any corner of the country. There is not necessary to visit the bank branch all the time. That convenient is possible just because of e-banking product. So here they explain that the virtual banking means
The customer cannot see the bank, but with the help of technology, he can conduct the banking activity anywhere from the world, like deposit of the money, withdrawal of the money, anything you can done with the help of given you can say with the help of given technology. Here that some technology are mentioned. The major types of virtual banking are the ATM. ATM is nothing but the automated teller machine where you go for withdrawal of the cash or the deposit the cash. It is the machine actually, and it is connected with the help of internet to the bank branch, and hence that whenever you withdraw some money or you deposit through the ATM in the money in the bank, immediately you got a message that your account has been credited or your account has been debited. Means it is run on the internet basis only. Apart from that, the next one is the phone banking. Phone banking in the sense with the help of various apps. Nowadays you can download the various apps in your mobile and link your bank account with it, and you can do the various transactions with the help of that app only. With the help of that app only you can also do the payments regarding your shoppings and all. Means कुठल्याही गोष्टीचं पेमेंट्स जरी तुम्हाला द्यायचं असेल तरी त्या ॲप थ्रू करता येतात. नुसतं बँकेचेच बिझनेस होत नाहीत तर बाकीचेही तिथं होताना आपल्याला दिसतात. स्मार्ट कार्ड, फोन बँकिंग, होम बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आर given. Okay, the next is given that the electronic delivery channel. Now today's the bank are offering the various delivery channel to provide the product and services to their customer. The IT has helped the bank in the increasing the range of their product, service, and also the marketing them for the effectively. Means delivery channel with the help of a banking they are with the help of bank branch they are started providing such a types of product to the कस्टमर. त्यामुळे त्यांनी इथं काय सांगितलं बघा, द IT has helped the bank increasing the range of product, service, and also the marketing their more effective. The major channel of the e-products are the ATM, smart card, telebanking, internet banking. These are the four major channels which includes the ATM. In the earlier slide we already studied about the ATMs, but apart from that the smart card is nothing but the credit or debit. Telebanking is there and internet banking is there. What is the automated teller machine? Here some information is given. ATM is widely used for the electronic channel in the banking. It is the computer control device at which the customer can make the withdrawal, check the balance without involving any individual. To use these systems, the customer are given the plastic card to contain the consumer's name and account number. The consumer is given the PIN number. Whenever he want to use it, he need to enter the PIN number. Mostly the ATMs are near to the branch, but nowadays the ATMs are available at the place like mall, theater, stations, anywhere. मीन्स ATM म्हणजे काय, तर ऑटोमॅटेड टेलर मशीन एक प्रकारचं मशीन आहे. ते त्याच्यामध्ये जर आपल्याला कॅश विड्रॉल किंवा डिपॉझिट करायची असेल तर त्या पद्धतीचं मशीन आहे. IBMने हे बनवलेलं आहे, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला एक कार्डची गरज असते. ते कार्ड बँक तुम्हाला देत असते आणि जेव्हा कार्ड ऑफर करते तेव्हा त्या कार्डवर त्याचा कार्ड नंबर, त्याची एक्सपायरी डेट आणि CVV नंबर दिलेला असतो. विथ द हेल्प ऑफ दॅट यू कॅन डू द ट्रान्झॅक्शन्स. आणि त्याच्याबरोबर तो ॲक्सेस करायला एक पिन असतो, ज्या पिन थ्रू तुम्हाला तिथं वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही बँकिंग ऑपरेशन्स आहेत ते सक्सेसफुली ट्रान्झॅक्शन करता येऊ शकतात. द कस्टमर इज गिवन द पिन नंबर. व्हेनेवर ही वॉन्ट टू यूज इट ही नीड टू एंटर द पिन. जो पिन तुम्हाला मिळालेला आहे, किंवा आजकाल तर फॅसिलिटी ही आहे की तुम्ही तुमचा पिन तुमच्या आवडीनुसार तिथं हे पण करू शकता, म्हणजे तयारही करून घेऊ शकता किंवा तिथं तयार करू शकता. ATMमध्ये जाऊन चेंज पिन म्हणलं की तुमच्या आवडीचा 4 अंकी पिन तुम्ही तिथं करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला तो ॲक्सेशनला सोपा जाईल. द कस्टमर इज गिवन द पिन नंबर. व्हेनेवर ही वॉन्ट टू यूज इट ही हॅव टू एंटर द पिन नंबर. आता ATM कार्ड आपण कुठं कुठं वापरतो मुलांना, तर ATM कार्ड आपण ATM मशीनमध्ये वापरतो, स्वॅप मशीनमध्ये वापरतो, बरोबर आहे ना. स्वाईप मशीन म्हणजेच काय थोडक्यात तर पॉस ज्याला म्हणतात, पॉईंट ऑफ स्केल टर्मिनल. बऱ्याच वेळेस तुम्हाला दिसतं बघा पेट्रोल पंपावर किंवा आणि हॉटेल्समध्ये वगैरे एक छोटंसं मशीन असतं, त्याला आपण तिथं स्वाईप करत असतो. तर स्वाईप करत असताना त्याच्या ATM कार्डच्या मागं जी काही मॅग्नेटिक स्ट्रीप दिली आहे त्या मॅग्नेटिक स्ट्रीपवरून ते ॲक्सेस होत असतं. आणि ते ॲक्सेशन झाल्यानंतर लगेचच त्या
बँकचे डिटेल्स तिथं म्हणजे मॅग्नेटिक स्ट्रीप थ्रू ते कार्ड कुणाचं आहे, त्याचा अकाउंट नंबर हे सगळं तिथं ॲक्सेस केलं जातं. म्हणजे याच्यासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असणं हे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे ना मुलांनो. म्हणजे हे सगळे जे प्रोडक्ट आहेत हे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीशिवाय चालू शकत नाहीत. त्याचबरोबर दुसरा एक मुद्दा सांगितला आहे, मोस्टली द ATM आर नियर टू द ब्रांच बट नाऊ अ डे द ATM आर अवेलेबल ॲट द प्लेस ऑफ मॉल, थिएटर्स अँड स्टेशन्स. आता बऱ्याच ठिकाणी तिथं ATMs केलेले आहेत. आता ATMचे सुद्धा 2 प्रकार असतात. मी तुम्हाला आधीही सांगितलेलं होतं की ATMचे 2 प्रकार असतात. त्यामध्ये पहिला प्रकार जो काही असतो तो असतो कशाशी रिलेटेड, तर तो असतो ऑनसाईट ATM. ऑनसाईट ATM म्हणजे बऱ्याच वेळेस तुम्हाला असं दिसेल की एका ठिकाणी बँक असतील त्याच्या शेजारीच त्या बँकेचे ATM असतं, त्याला ऑनसाईट ATM असं म्हणतात. आणि एक बऱ्याच वेळेस असंही तुम्हाला दिसतं की बँक आहे नाक्यावर आणि त्यांचं ATM आहे संगमनगरला, म्हणजे बँकेपासून खूप दूर आहे, तर त्याला ऑफसाईट ATM असं म्हणतात. मग असे जे काही लागणारे तुम्हाला लायसन्स आहेत ते RBI प्रोव्हाइड करते, ऑनसाईट ATMचे, ऑफसाईट ATMचे. तर ते तुम्हाला तिथं माहिती असणं खूप जास्त गरजेचं आहे की जेणेकरून तुम्हाला त्याचा म्हणजे त्या बँकेचे ATMs कसे आहेत. आता ऑफसाईट ATMला लक्षात घ्या की बँक आहे नाक्यावर आणि त्याचं ATM आहे संगमनगरला. तर तिथं जर मी विड्रॉल मारली तर नाक्याच्या बँकेमध्ये त्याचं इंटरप्रिटेशन किंवा त्याचं इंटिमेशन मिळणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे आणि हे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असल्यामुळंच शक्य होतं आहे. अदरवाईज इट कांट बी possible. Mostly the ATM are near to the branches, but nowadays the ATM are available at the place of malls and all. Smart card is the chip based card. The microchip is containing the monetary value. When the transaction is made using the card, the value is debited and the balance came down. It is used to making the purchase without the need of any पिन. आता स्मार्ट कार्ड जे काही आहे त्याला एक स्टीप हे आहे, लक्षात घ्या, चिप आहे आणि त्या चिपवरून तुम्हाला एनी ट्रान्झॅक्शन करता येऊ शकतं. देर इज नॉट नीड टू यूज द पिन ॲट दॅट टाईम. पिनची गरज नाही, जसं आपण ATM आणि डेबिट कार्डला म्हणतो. त्याचबरोबर द पॉवरफुल कार्ड विच कॅरी आउट द फंक्शन्स लाईक ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड अँड डेबिट कार्ड. मॅग्नेटिक स्ट्रीप असेल तर तिथं जर सिम ज्याला आपण काय म्हणतो की मायक्रोचिप जर असेल तर त्याला आपण स्मार्ट कार्ड असं म्हणणार आहे. आता मध्ये बघा ना आपल्याला सगळ्यांना कंपल्सरी स्मार्ट कार्ड घ्यायला बँकेने तिथं आवाहन केलेलं होतं. त्यानंतर आता टेली बँकिंग, हे मोस्टली आपण यूज नाही करत, परंतु हे देखील एक प्रोडक्ट जे इंटरनेट बेसिसवरच चालतं, ज्याला आपण टेली बँकिंग असं म्हणतो. इट इज द मीन ऑफ ओव्हर द phone, mainly used for the marketing of the banking services. The customer can do the entire non-cash related banking over the phone anywhere at a time. With a fall in the mobile phone rate, mobile banking will emerge as one of the most cost effective delivery channel. Telebanking म्हणजेच काय तर थोडक्यात इट मीन्स द बँकिंग ओव्हर द फोन, की टेलिफोनिक मार्केटिंगसाठी जे काही आहे टेली बँकिंगचा वापर तिथं मोठ्या प्रमाणावर केला जायचा. परंतु ह्याचा बऱ्याच वेळेस आपल्याशी संबंध येत नाही, त्यामुळे आपण ह्याच्याबद्दल काही जास्त डिटेल्स सांगू शकत नाही, कारण आपण हे यूजच करत नाही. त्यानंतरचा नेक्स्ट मुद्दा आहे इंटरनेट बँकिंग. इट हॅज हेल्प इन द बँकिंग ॲट द क्लिक ऑफ द माउसेस. इन द इंटरनेट बँकिंग द कस्टमर ऑफ द बँक विथ द PC लॉग इन द बँक वेबसाईट अँड कंडक्ट द फंक्शन्स. आता पूर्वी इंटरनेट बँकिंग कसं असायचं तर तुम्हाला एक लॉग इन ID आणि पासवर्ड मिळायचा. तुम्ही काय करायचा, पर्टिक्युलर त्या बँकेच्या वेबसाईटला जाऊन तिथं लॉग इन करायचा, पासवर्ड टाकल्यानंतर तुमचं अकाउंट तुम्हाला ॲक्सेशनला ओपन व्हायचं. 24/7 कधीही तुम्ही ते ॲक्सेस करू शकता, असाही तिथं मुद्दा होता. परंतु नंतर काय लक्षात आलं की नंतरच्या बाबतीत असं लक्षात येतं की इंटरनेट बँकिंग कस्टमर ऑफ द बँक विथ द हेल्प ऑफ PC लॉग इन. आता बऱ्याच वेळेस असं व्हायला लागलं की समजा जर त्याचा पासवर्ड मिसप्लेस झाला किंवा कुणाला कळाला तर त्याचा मात्र इफेक्ट त्या अकाउंट होल्डरला भोगावा लागायचा. तर असा देखील मुद्दा तिथं बऱ्याच वेळेस झालेला आहे. तर म्हणून मग शक्यतो लोक आता तो प्रोडक्ट न वापरता मोबाईल ॲपचे प्रोडक्ट्स तिथं वापरताना दिसतात. तर हा मुद्दा तिथं आहे. त्याचबरोबर त्यांनी दुसरा मुद्दा काय सांगितला आहे तो आज आपण बघणार आहोत, की ज्यामध्ये त्यांनी असं लिहिलेलं आहे की ॲडव्हान्टेज ऑफ ई-बँकिंग. राऊंड द क्लॉक बँकिंग, राऊंड क्लॉक बँकिंग, युजर फ्रेंडली, लो कॉस्ट, पोर्टेबल बँकिंग, क्वालिटी बँकिंग अँड स्पीड बँकिंग. म्हणजे पूर्वी जेव्हा आपण मॅन्युअल बँकिंग करायचो मुलांनो, बँकेमध्ये जाणं, 2-2 तास उभं राहणं लाईनमध्ये, मग आपलं काम होणं, म्हणजे इट वॉज व्हेरी मच टाईम कन्झ्युमिंग अँड इट इज नॉट कन्व्हिनियंट फॉर द कस्टमर. बट व्हेन द ई प्रोडक्ट्स वॉज लॉन्च देन द टाईम यू कॅन से यू कॅन
decrease the time of operation as well as you are providing the quality services to the customer. And if you provide the convenience to the customer, then and then only you can achieve the reputation in the market, and which leads to increase the bank customers in the market. Now, what are the limitations of the e-banking? First one is the startup cost. So whenever you want to set up the e-banking services, for that you have to expend some money for it. You have to purchase the internet facility, you have to purchase the various software, and for their security also you must take care for that. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा तुम्ही ई बँकिंग प्रोडक्टसाठी सॉफ्टवेअर सेटअप करत असता किंवा त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असता, तर हा स्टार्टअप कॉस्ट तुम्हाला 100% तिथं करावाच लागतो ॲट द इनिशियल पिरियड. पण एकदा तो कॉस्ट केल्यानंतर अपार्ट तुम्हाला तिथं ई बँकिंग हे लॉंग लाईफला वापरता येऊ शकतं, ज्यामध्ये ट्रेनिंग अँड मेंटेनन्स, सिक्युरिटी, लीगल इश्यू हा मुद्दा तिथं दिलेला आहे. आता लीगल इश्यू पण होतात. आता एक लक्षात घ्या, जेवढ्या सोयी तेवढ्या आपण काय म्हणू शकतो की तेवढे उपद्व्याप असतातच. आता हे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत, हे प्रोडक्ट इंटरनेटवर बेस्ड आहेत, आणि त्यामुळं बऱ्याच वेळेस तिथं हॅकर्स ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणावर तुम्हाला बघायला मिळते की एखाद्या अकाउंट हॅक करणं, त्याच्यातील पैसा ट्रान्सफर करणं, असं बऱ्याच वेळेस तिथं होऊ शकतं. असं झालेलंही आहे बऱ्याच वेळेस. तर तो मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे. आणि मग त्याच्यासाठी सायबर लॉज हा सेपरेट लॉ 2000ला जो IT ॲक्ट संमत झाला मुलांना, त्याच्यानुसार सायबर सिक्युरिटीमुळं सायबर लॉ हा फॉर्ममध्ये आला की जेणेकरून समजा असं काही मिसचिप झालं तर यू कॅन टेक द ॲक्शन अगेन्स्ट देम. सो द लिगल इश्यूज आर देअर. सिक्युरिटी, आता तुम्ही जेव्हा इंटरनेटसाठी जो काही सेटअप लावता, जे सॉफ्टवेअर परचेस करता, ज्या कंपनीकडनं तुम्ही ह्या सगळ्या सोयी घेत आहात, त्याच्यासाठी सिक्युरिटी असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. अदरवाईज काय होईल लक्षात घ्या, कुणीही ते ॲक्सेस करू शकतं अकाउंट, कुणीही हॅक करू शकतं. तर त्याच्यासाठी फायरवॉल प्रोटेक्शन असणं किंवा काय ज्या काही नेसेसरी गुड्स आहेत IT मधल्या त्या असणं हे जास्त गरजेचं आहे. पण मॅन्युअल बँकिंगपेक्षा ई बँकिंग थोडंसं हार्ड असतं. का तर तिथं बाबा सिक्युरिटीचा प्रॉब्लेम येतो. बऱ्याच वेळेस आपल्या अकाउंटमधनं पैसे डेबिट तर होतात, परंतु काउंटर पार्टीला क्रेडिट होताना दिसत नाहीत, किंवा ते पैसे झाले डेबिट पडले तर ते आपल्याला रिटर्नसुद्धा होत नाहीत. असं बऱ्याच वेळेस आपल्याला तिथं होताना दिसतं. तर तो मुद्दा तिथं लिमिटेशन्समध्ये त्यांनी सांगितलेला आहे. आणि मग ह्या लिमिटेशन्समुळंच बऱ्याच वेळेस ई बँकिंग प्रोडक्ट वापरण्याची संख्या आपल्याला कमी होताना दिसते. पण फ्रॉम द 2016 इफ यू सी द डेटा रिगार्डिंग युजिंग ऑफ द ऑनलाईन सिस्टीम फ्रॉम द कस्टमर, तर तिथं तुम्हाला मोठ्या प्रमाणावर काय दिसणार आहे, तर मोठ्या प्रमाणावर तिथं नियर अबाउट द 65% पीपल नाव युजिंग द इंटरनेट फॅसिलिटी फॉर देअर बँकिंग ट्रान्झॅक्शन्स. कारण कसं होतं, आजकाल कस्टमर खूप बिझी झालेलं आहे, अँड विथ द हेल्प ऑफ दॅट इंटरनेट प्रोडक्ट्स ऑर द ई प्रोडक्ट्स ऑफ द banking, he can reduce his time of operation as well as it provide the immediate source of services even any corner of the country. कुठेही जाऊन तुम्ही ते ऑपरेट करू शकता, आणि त्यामुळं कस्टमरला कन्व्हिनियन्स झालेलं आहे. सो नाउअडेज द नंबर ऑफ पीपल हु आर युजिंग द इंटरनेट प्रोडक्ट इज इन्क्रीजेस अप टू 65%. बट फॉर दॅट ऑल्सो देर इज यू कॅन से द स्कोप ऑफ इनोव्हेशन्स. आता त्यामध्ये सुद्धा बराचसा स्कोप ॲज कम्पेअर टू फॉरेन बँक्स तुम्हाला तिथं करावा लागतो, नॅशनलाइज बँकांच्या बाबतीत असू दे. आता हे जे काही ई प्रोडक्ट्स आहेत, ह्या नॅशनलाइज बँका, कमर्शियल बँक्स हे जे काही आहे ते इमिजिएट लॉन्च करू शकतात, बिकॉज देर इज नो स्कॅर्सिटी ऑफ अ कॅपिटल फॉर देम टू परचेसिंग द सॉफ्टवेअर ऑर द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर द पर्टिक्युलर ई बँकिंग सर्व्हिसेस. बट वेन यू talk about the cooperative bank or the local area bank, there are the problem of money, and hence they are unable to provide such a types of services to the customer, and hence they are facing the problem like you can say reduced in the customer number or less profit level. तर हा मुद्दा तिथं होतो. This is all about the e-banking, and for your kind information guys, any bank which want to adopt the e-banking services in their particular bank, they have to get the permission from Reserve Bank of India. Reserve Bank of India launched the various guidelines for the e-products in the it is also available on their website. You can check it, the guidelines for e-products, and if you are suited in that particular code of conduct given by the Reserve Bank of India, then and then only you can start the e-products in your bank.
मीन्स असं काही नाही आहे की बाबा मला करायचं म्हटल्यावर मी लगेच सॉफ्टवेअर विकत घेतो आणि लगेच करतो, नाही, त्याला प्रायर परमिशन घ्यावी लागते, देन अँड देन ओनली इट कॅन बी possible. So just focused on what is the concept of e-banking. Apart from that, various types of product which is launched by the under the e-banking title, like smart card is there, ATM is there, or you can say the telebanking is there. Telebanking is nothing but the telephonic marketing done by the particular bank. Apart from that, the internet banking, for that the login ID and password is given to you, and with the help of that password you can access your account from the home with the help of computer or the laptop. It is very easy method at that time, but nowadays the m-banking got a boost, and these are the several advantage, like round of the clock banking, user friendly, low cost, portable banking, quality banking, and speed banking. It also reduces the time of themselves as well as for the customer. This is all about the e-banking product. Okay, the remaining part will be continue on the next lecture. Thank you so much.